ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு டுடேஸ் வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி நியூஸில் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ உக்ரைனோட அதிபருக்கும் நம்ம அமெரிக்காவோட அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்க்கும் ஒரு ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட் போயிருக்கு. இது வேர்ல்டு வார் 3 வருமா அப்படிங்கிற அளவு பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவோம். ஃபஸ்ட்டு இவங்க 2 பேருக்குள்ளே நடந்த கான்வர்சேஷனை நான் போடுறேன் அடுத்து. அது நான் ஒரு சேனலில் தமிழ் சப்டைட்டில் இருக்கும், அதை நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இவங்க 2 பேருக்கு நடந்த கான்வர்சேஷனை பாருங்கள். For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 is Well, 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly but, right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to... Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From yourself the very, to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War What III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful
to the country, this country, I'm that's with back all to you, respect to your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank you? Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United what States of you're America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I, You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If- West If you didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of Accept times that thank there- you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on over here. understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there, your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But But you're I saying said, you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. nation- it That was wasn't with with a you. guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me, that was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. ஸோ இதில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் யூஎஸில் ஓவல் ஆஃபீஸில் தான் வந்து எல்லா நாட்டு தலைவர்களையும் மீட் பண்ணுவாங்க. அங்கே தான் வந்து எல்லா அதிபரும் வந்து மற்ற நாட்டு தலைவர்களை மீட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீச் கொடுக்கறது அங்கே தான் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வரும்போதும் சரி, மற்ற இப்போது ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஃப்ரான்ஸோட பிரைம் மினிஸ்டர் மீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்கள்ட்டையும் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அவர் பேசும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சொன்னாங்க. என்னென்னா, யூரோப் யூனியன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது உக்ரைனை, பட் வி ஹாவ் சம் அசட் ஃப்ரம் ரஷ்யா தட் நாங்கள் வந்து ஃப்ரோசன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ரஷ்யாவோட சில அசட்ஸை வந்து நாங்கள் ஃப்ரோசன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த அசட்ஸ் வந்து நாங்கள் டெஃபினெட்லி வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் முடிஞ்ச உடனே ரஷ்யாட்ட பேசி லிக்விடைஸ் பண்ணி அந்த காசை நாங்கள் எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. பட் யூஎஸ் வந்து உக்ரைனுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஜோ பைடன் இருக்க வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நான் 2 பேர்ட்டையும் சொல்கிறேன், வாரை ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர, உக்ரைனோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஜெலன்ஸ்கி வந்து கிளியராக வந்து அங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தார். 2014 2020 அந்த 2022 அந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா, ரஷ்யா வந்து பல விஷயங்களை பண்ணிருச்சு உக்ரைனில். ஸோ ரஷ்யா பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய கண்ட்ரி, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யா மிகப்பெரிய கண்ட்ரி. ரஷ்யாவை கம்பேர் பண்ணும்போது உக்ரைனுங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு நாடு தான். அவங்க ரஷ்யாவோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன, எப்படியாவது உக்ரைனை பிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது அவங்க தாட் ப்ராசஸ். இந்த வார் வந்து மெயினாக வந்து வந்ததுக்கு காரணம் என்ன, உக்ரைன் வந்து நேட்டோ கண்ட்ரிஸோடு சேர்றதுனால இந்த வார் வந்து நடந்துச்சு. இந்த சந்திப்பு கரண்ட்டாக ஓகே இதெல்லாம் நடக்கட்டும். கரண்ட் சந்திப்பு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உக்ரைன்கிட்ட ஒரு மினரல் டீல் சைன் பண்ணுறதா வர சொல்லிட்டு
டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் கோ, அதாவது ஜேடி வேன்ஸாக இருக்கட்டும், டொனால்ட் ட்ரம்ப்பாக இருக்கட்டும், உக்ரைன் பிரைம் மினிஸ்டரை நீங்கள் வந்து சால்வா போங்கன்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணதாக வந்து எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. பட் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, உக்ரைன் போய் ஃபைட்டுக்கு போகலை. உக்ரைன் அவங்க பக்கம் வைக்கிற வாதம் என்னென்னா, நாங்கள் ஃபைட்டுக்கு போகல, அவங்க கண்டினியூஸாக எங்களை அடிச்சுட்டே இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஃபைட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து யூஎஸ் ஹெல்ப் பண்ணுனா உக்ரைனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய நிதி பற்றாக்குறை வரும். மற்ற நாடெலாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இப்போ இவராக இருக்கட்டும், ஜஸ்டின் ட்ரூடோவாக இருக்கட்டும், யூரோப் யூனியன் வந்து கண்டிப்பாக உக்ரைன் கூட தான் நிற்கிறாங்க. பட் ஸ்டில் அந்த ஃபண்டு போதுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து யூஎஸ் ஹேவ் டு ஸ்டெப் இன் அப்படிங்கிறது தெரியும். இன்னொன்று, இப்போ வந்து வேர்ல்டுலேயே வந்து நம்பர் 1 மிலிட்ரி வந்து இவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இவங்கள்ட்ட இருக்க ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவைப்படும். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, யூஎஸில் பொதுவாக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுற மக்களாக இருக்கட்டும், வெளியில் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டுருக்க மக்களாக இருக்கட்டும், வி ஸ்டாண்ட் வித் உக்ரைன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத அளவு மக்கள்கிட்ட வந்து உக்ரைன் மேலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே இப்போ யூஎஸ்லையுமே பார்த்திங்கன்னா, டெமோக்ராட் அண்ட் ரிப்பப்ளிக்கன் அந்த பார்ட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா, 2 பார்ட்டிஸ்லேயும் இல்லாமல் பொது சனங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க நிறைய பேர் வந்து உக்ரைனுக்கு இப்போ சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ரீசெண்டாக வந்து நம்ம ஜேடி வேன்ஸ் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஸ் பிரசிடெண்ட். ஸோ அவர் வந்து எங்கேயோ வெர்மாண்ட்டுக்கு வந்து ஹாலிடே போயிருந்தபோது அங்கே கூட ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு நீ ரஷ்யாவில் போய் ஸ்கீ போ, இங்கே வந்து ஸ்கீ பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் வந்து மக்கள் பயங்கரமாக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், யூஎஸில் வந்து பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் போச்சு. அது மாதிரி இதுவும் ஒரு பெரிய விஷயமாக வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மக்கள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா 2 விதமாக பிரிஞ்சு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க, பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர். அதே மாதிரி தான் இப்போவும் சண்டை போட போகிறாங்க. பட் ஆனால் இதை பொறுத்தளவு அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க, இது வந்து எப்படியா அந்த ப்ராப்ளம் முடிக்கணும். ரஷ்யாவுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் தெரியுது ஆக்சுவலாக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது, இவங்களோட கான்வர்சேஷனில் இதுக்கப்புறம் என்ன பில்ட் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து உக்ரைன் வந்து இன்னும் இட்ஸ் நாட் வென்ட் அவுட், அதாவது 2 நாட்டுக்கும் உள்ள சண்டையெல்லாம் வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு உக்ரைன் வந்து ஸ்டில் ஹோப்ஃபுல்னு நினைக்கிறேன். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உக்ரைனில் அவ்வளோ மினரல்ஸ் இருக்குது, உக்ரைனோட ஹெல்ப் நிறைய தேவைப்படுது. உக்ரைனோட அக்ரிகல்ச்சர், நமக்கு வர அந்த ஆயிலாக இருக்கட்டும், பல விஷயங்கள் வந்து உக்ரைன்லேருந்து யூஎஸ்க்கு இம்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு. உக்ரைனோட ஹெல்ப் வேணும், இல்லைனா அவங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் தேடணும். ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக உக்ரைன்கிட்ட திரும்ப பேசுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து உக்ரைனை பணிய வைக்கிறதுக்கோசரம் யூஎஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிறாங்க. பட் யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன குரலும் கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற குரல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயம், 2022 அந்த போர் நடந்ததுக்கப்புறம் உக்ரைனோட அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி இருக்கார்ல, அவரும் அவங்களோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து எடுத்த அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணி, வார் நடக்கும்போது ஃபோட்டோ ஷூட்லாமா பண்ணுவாங்க, இவர் வந்து எல்லா நாட்டிலையும் போய் காசு வாங்கிட்டு வந்து அவரோட பேக்கில் போட்டுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது 2 பக்கமும் பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு. இது உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மக்கள் ஒரு பக்கம், உக்ரைனுக்கு ப்ரோ உக்ரைன் ஆன்டி உக்ரைன் 2 குரூப் வந்து சேர்ந்துட்டு பயங்கரமாக பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில. கண்டிப்பாக வந்து கனடா ஸ்டாண்டிங் வித் உக்ரைன், அது வந்து நல்லாவே தெரியுது. இங்கே வந்து ஒரு பெரிய கிளர்ச்சிலாம் கிடையாது. ஸோ வந்து கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டாரு, வி கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் வித் உக்ரைன். யூரோப் யூனியனில் இன்றைக்கி யூகேயில் கூட போய் அவரோட சப்போர்ட் வந்து காமிச்சிட்டு வந்திருக்காரு. இன்னும் வந்து அடிஷ்னலாக கனடா வந்து கோயிங் டு கிவ் சம்திங் டு உக்ரைன் அஸ் அ எய்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த விஷயத்தில். கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாரம் மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாரோட எண்ணம். இன்னொரு வேர்ல்டு வார் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பூமி தாங்காது. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்தராக சொல்லுவோம். ஸோ இந்த விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண நினச்சா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் தமிழ்.